देश की आज़ादी हासिल करना एक पहलू सी, मतलब आज़ादी नूं बरकरार रखना वो फौज ने योगदान पाया। अज के दिन साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है, देशवासियों का फर्ज बनता है कि उन्होंने नमन करिए और सब तो वड्डी श्रद्धांजलि इहो ही होएगी कि उन्होंने विसारिया ना जाए, उन्होंने कुर्बानियां नूं भुलाया ना जाए कि उस वेले जो माहौल सी 60 दिनों के विच एक तो बड़ी शॉर्ट नोटिस से फौज नूं मोबिलाइज किया। देखो पाकिस्तान ने हमेशा सानूं धोखा दिता है, हमेशा ही धोखा दिता 47-48 चो लैके तो वो जदों कि खाली पईयां सन, जदों एक अंडरस्टैंडिंग हैगी है, एक तय हैगा कि सर्दी के उत्ते खाली उन्हें भी चल जाती, साढ़े भी आते वापस, फिर जो बर्फ पिघलना दी चले जाते। ये जो खाली पईयां सन उत्थे आके बैठ गए, कोई लड़ाई उत्थे करके थोड़ी जीतियां सन। मैं देख रहा कई जगह ते रैलियां भी कढ़ी, श्रीनगर तो आ रही है मोटरसाइकिल रैली, कारगिल जाते, बड़ी अच्छी गल है। मैं समझदा हाँ कि नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ साडे समाज नूं, साडे देशवासियों नूं पता होना चाहिए कि साडे जवान, साडे फौज किहड़ियां नेकां मुसीबतां झेलदे होए अपनी जान तली ते रख के इस जंग के मैदान च उतरे। देखो ये एक किस्म का देखो जज्बा, ये देश पे का असली जज्बा है। उन्हें चिट्ठी लिखी, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखते सी, हूँ तो मोबाइल चल गए तो हो गया कि अपने पेरेंट्स को दिल मांगे मोर जिदा तुसीं क्या मोर, यू वांटेड टू अचीव समथिंग मोर दैन दैट। फौज साडी बहादुर है, जवान तगड़े ने, अफसर तगड़े ने, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। देश की एकता अखंडता जो किसी ने कायम रखा करेंगे, करते रहणगे, भावें कई मुसीबतों का सामना करना पवे, भावें कोई भी घाट होए। सानू इस गल ते फख्र है, मान है कि अपनी जाना तली ते रख के जो ना कुर्बान करते रहते हैं, असीं उन्होंने अज के दिन प्रणाम करते हैं, शाबाश देने जिन्होंने कि देखो जौं तक देश सुरक्षित नहीं है उं तक विकास संभव नहीं। विकास तो ही होएगा ना जेकर देश सुरक्षित, जे बाहर के हमले आते रहे, बाहर का कुछ कोई इत्थे जे कोई आनी है, कोई इंडस्ट्री आनी है तो ही आएगी ना बाहरों। जेकर देश सुरक्षित, जे अंदरूनी कंडीशन आर कंड्यूसिव, इस वास्ते कि फौज है जिन्हें कि पिलर ऑफ ग्रेट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। और ये एक गल करदे मैं होर इनू कम से कम डोंट ट्राई टू पोलिटिसाइज द आर्म्ड फोर्सेस, ये भी मेरी गुजारिश है पॉलिटिशियन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत श्री अकाल जी, पंजाब टुडे च तुहाडा स्वागत है। मैं हूं तुहाडे नाल पूजा वर्मा। अज दा दिन बेहद खास है, कारगिल विजय दिवस। 23 साल बाद इस दिन नूं याद किया जा रहा है। हालांकि हर साल इसनूं याद किया जाता है, लेकिन वो शहादत कोई नहीं भुल सकता। वो जिहड़ा योगदान है, जिहड़ा वीर सैनिकां ने, वीर जवानां ने दिता सी, उसनूं कोई नहीं भुल सकता। भारतीय सेना के जवान अज भी साडे दिलों के विच जिहड़ा उन्हां दा एक अजिही था है जिसनूं भुलना आसान नहीं है। उस दिन नूं कोई भी याद करदा है तो फख्र महसूस करदा है, गर्व महसूस करदा है, लेकिन किते ना किते वो शहादत एक जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी छड़ के गए सी। ते गलबात करदे साडे नाल मौजूद ने ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कहलों। सर सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा पंजाब टुडे दे विच। सर वड्डा दिन, ऐतिहासिक दिन, खुशी भी हुंदी है पर उन्हां नूं याद करके अखां दे विच अथरू भी आ जाते हैं। अज का दिन तुसी पूजा जी बिल्कुल ठीक फरमाया। खास तौर पर 75वीं आज़ादी की अमृत महा उत्सव जिन्होंने कहा जाता, उस दौरान ये देखिए 33 साल पहलों तो कारगिल की जिहड़ी जंग हुई जी, तो उहदे विच जो महत्वपूर्ण योगदान साडे फौजियां ने पाया, अज के दिन उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ याद करदा जिन्होंने शहादतां दित्तियां। बल्कि मैं तो कहना क्योंकि आज़ादी 75वीं वर्षगांठ का जाके महा उत्सव है, तो इसलिए मैं देश की आज़ादी के समय तो लैके सारे शहीदों
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ 18,043 ਸੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ। ਔਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 527 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 1343 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਫੌਜੀ ਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਕਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ। ਇਹ ਲਿਮਟਿਡ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਉਹੀ ਜੰਗ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 16,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਪਥਰੀਲੇ, ਦੇਖੋ ਤਿੱਖੇ ਪਰਬਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ -50 ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ, ਕਪੜਾ ਲੀਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਲੀਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਐਕਲੀਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 9,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ, ਥੱਲੇ ਫੁੱਟ ਜਾ ਕੇ 5,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਭੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਲੀਮੇਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਾਂਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਬਿਤਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ। ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, 47-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਏ, ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਕੇਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 60 ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਲੀ, ਇੱਕ ਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਨ ਕਿ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇਵੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ
ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, श्रीनगर ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਗਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੇਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1999 ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਾਰਗਿਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਅਚੀਵ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਤੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫੌਜੀ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲੀਡ ਐਵਰੀ ਸਟੇਜ, ਕਮਾਂਡਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲੀਡ ਫਰਮ ਦੀ ਫਰੰਟ। ਕੈਪਟਨ ਹੋਏ, ਮੇਜਰ ਹੋਏ, ਕਰਨਲ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੋਏ ਕਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਇੰਗ ਇਨ ਹੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੈਜੂਲਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਰੰਟਲ ਅਟੈਕ, ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੰਟਲ ਵਾਰ, ਫਰੰਟਲ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਸ਼ਕੋ ਵੈਲੀ ਹੋਏ, ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੰਟਲ ਅਟੈਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਜੂਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 13,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਰਦਰਨ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਾਜਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੜਿਆ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤੀ ਕਿ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਗਈ, ਇਸ ਮਾਨਸਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਰੇ ਜ਼ੁਰਤ ਅਵਾਰਡ, ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿਆਚਿਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 87 ਦੀ, ਜੂਨ 87 ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੀ, ਉਹਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਬਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਬਾਨਾ ਸਿੰਘ ਕੁਵੈਤ ਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 6 ਜਾਂ 7 ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 1971 ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੰਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆਫ ਵਾਰ, ਸਾਡੇ 54 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਾਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਟਾਰਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ 83 84 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਪਟਨ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 83 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਪੁੰਛ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫਾਲਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੋਮ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਬਤਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੁਆਡਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸੌਰਵ ਕਾਲੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ 71 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਛਾਣੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਧੋਬੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਸੌਰਵ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਕਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਊਟੀਲੇਟਡ ਬੋਡੀ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੱਕ ਸੌਰਵ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕਿ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਗੀ ਪਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਹਾਦ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿਆਚਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਸਿਆਚਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਚਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 87 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਈ ਨਹੀਂ। 71 ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 47 48 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ POK ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਰੋਕ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਰ ਇੰਡਕਟਡ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਧਕੇਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫੌਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਹਾਰੇ। 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, 65 ਦੀ ਜੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ 47 48 ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਵਰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੌਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨਲ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਸਟਾਫ ਆਫਿਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਓ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨੀਤੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੀਪਲ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਔਨ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ, ਮਗਰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕੁਆਰਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਜੋ ਵੀ ਸੀ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਏ
ਵਾਰ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ 3-4 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਗਏ ਜੋ ਕਿ 50,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੈਸੇ ਚੰਦੀ ਮੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੱਦਾਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ JCO ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਕ JCO ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ HOD ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 23 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਭਲਾਈ ਪੂਜਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕੋਲ 3 ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਾਂ ਅਗਨੀਪਥ, ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫੀਡਬੈਕ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਆਏ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ 1,19,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦਾ 22% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੱਖ ਡਿਫੈਂਸ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜੀ, 6 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਖਪਤ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਗਰ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ
ਮੈਕਸਿਮਮ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੇ 25% ਜਾਂਦੇ 25 ਹੁਣ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ PVC ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ 40-41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 28 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੇਖੋ 22 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, JCO ਬਣਨਗੇ ਛੋਟੇ ਰੈਂਕ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? JCO ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਆਏ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 75% ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਵੀਰੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 4 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜੇਕਰ 6 ਲੱਖ 14 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ 6 ਲੱਖ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਇਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਖਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 22% ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਰਨ ਬਲੇਮ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 15,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਬਾਰਡਰ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 7500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਦੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਰਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਭੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 97 ਅਫਸਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਅਫਸਰ 97 1,26,000 ਜਵਾਨ ਘੱਟ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਜੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ 97 ਇੰਨੇ ਅਫਸਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ 25 ਅਫਸਰ ਜਾਥੋਰਾਈਜ਼ ਨੇ, 12 ਚਾਹੋਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਦਈਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਜ਼ ਡਾਈਡ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਬੈਕ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਰਚ ਦਿੱਤਾ OP ਅਫਸਰ, ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਪਟਨ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ OP ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ECHS ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਹਾੜੀ ਇਕੱਠ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸਰ, ਜੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਰਮੀ ਕੈਡਟ ਕਾਲਜ, PCSL ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਕੈਡਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NDA ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਸਿਵਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ IT 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਭੱਜ ਦੌੜ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਦੁਮਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ
ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ LA ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੂਰੇ 3448 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੂਰੀ ਲਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜੇ 10,000 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਰ 1999 ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਲੇਟ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਸਕੇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਬਈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਈ ਫੋਰਗੇਟ ਹਿਸ ਨੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਡਰਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ ਵੀ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੇਟ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ 71 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, 99 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਕਈ ਡਾਈਵਰਸ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇਵੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਆਰ ਟੇਕਨ ਇਨਟੂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜੇ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਅਗਨੀਵਾਦੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਨੇਵੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ, ਫੌਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਡਰੋਨ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਵੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 'ਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਐਟ ਆਲ ਲੈਵਲਸ, ਐਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਐਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1843 ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 99 ਤੱਕ, ਉਹ ਤੱਕ 98 ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 32,000 ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 32,298 ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੂੰਡਡ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੰਗਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਰਨਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕੰਡਿਊਸਿਵ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਪਿਲਰ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ Thank ਗੱਲਬਾਤ you. ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Thank you. ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਟਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਹੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫॉर द ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ -50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹੀਏ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की